Okay, we'll start the class. In yesterday's class, we were discussing about our sixth module. Okay, that is, we were discussing about block diagram of digital multimeter, and we have seen how a multimeter will measure resistance, AC current, AC voltage, DC current, DC voltage, and also we have understood that using multimeter we can measure few more quantities like temperature, capacitor. We can also test continuity, diode, and then transistor. And then we have gone for a block diagram of a simple multimeter, and in this we were discussing like the probe will be connected to this point, and there is a rotary switch. There we can select which quantity to be measured. So if it is in the first position, we can measure resistance. If it is in the second, AC voltage. If it is in the third position, AC current. Fourth position, DC current, and fifth position, DC voltage. We can rotate that switch, depends on which quantity to be measured or what is available to measure. Okay, and when it is measuring resistance, we know that there is a constant current source, and the resistance, whenever we are keeping one unknown resistance, proportional voltage will be created across that particular resistance. So that is amplified and converted to digital, and it is displayed in the digital display. Then we have calibrated attenuator, and there we will that is actually for measuring AC voltage. What it will do is it will reduce the magnitude of AC voltage from a higher magnitude to lower magnitude, and then it is rectified, and again analog to digital converter and display. Okay, and then current, in the case of whenever voltage is whenever we are measuring voltage, we have to use this calibrated attenuator to reduce the magnitude. And whenever we are measuring current, that is AC current or DC current, we have to use current to voltage converter, that is I to V converter circuit. Okay, and in the case of AC, we need to rectify it before giving to analog to digital converter. Okay, so this analog to digital converter is very important because our display is digital display, and whatever signal available before this digital display is analog, and so we need to convert this analog to digital display to indicate the amount of or magnitude of electrical quantity. And we have seen how to measure resistance, AC voltage, AC current, DC voltage, etc. In today's class, we will measure two more topics, that is simple topic. One is audio power meter. Okay, we will read that one. This is a simple circuit, indicates the amount of power that goes to a loudspeaker. Okay, so in this class we are going to discuss a simple circuit that actually measures how much amount of power that goes to loudspeaker. Okay, നിങ്ങളെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം സ്റ്റീരിയോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഒരു ഈക്വലൈസർ പോലെ ഒരു LED-ന്റെ അറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, LEDs-ന്റെ ഒരു അറേ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഒരു അറേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോട്ടമിലെ കുറേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സ് LED എന്ന് പറയുന്നത് ആംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും, ടോപ്പിലെ കുറച്ച് LEDs എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും. സോ ആസ് ദിസ് വോളിയം ഓർ പവർ ഇൻക്രീസസ്, വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, ഈ LED ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും അല്ലെ, ആ ഓഡിയോന്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും LEDs എന്താ പറയുക ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും. ചെറിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ഗ്രീൻ LED വിൽ ബി glowing, and if the power is more or there is a medium power or average power, then along with the green LED, orange LEDs will also glow. And if the power is above a certain range, that is somewhat about a maximum value, the red LED also will glow. Okay, നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനൊരു LED അറേഞ്ച്മെന്റ്
പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളിലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so in this one we are not going deep with this circuit and all. We are just discussing a simple circuit. Okay, so in that circuit we are having a dual color LED that shows green at an applied level of power level of about 1 watt, and 1.5 it glows orange, and above 3 watt it is red color. Okay, so there are 3 color. Okay, it's a dual color LED and there is 3 color actually, depends on the current it will change the color. Okay, if it is about 1 watt green LED will glow, and if it is about 1.5 watt orange LED will glow, and when it goes above 3 watt so red will glow. Okay, so this circuit is connected in parallel with loudspeaker and it is powered from an audio signal. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ സർക്യൂട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അത് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, സ്പീക്കറിലേക്ക് 2 വയർ ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി 2 വയർ ടു ദ സ്പീക്കർ. സോ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ സർക്യൂട്ട്. So let us check the circuit. It's very simple circuit. Okay, so here you can see that we are connecting the output of audio or to this particular circuit. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വയർ കൊടുക്കും, ഫസ്റ്റ് വയർ ഇവിടെ കൊടുക്കും, സെക്കൻഡ് വയർ ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. ഓക്കെ, ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ we are having one transistor BC547 and some voltage divider resistance that is 1.5 kilo ohm and 330 kilo ohm, and here we have dual color LED. Okay, so depends on the magnitude across this terminal. ഈ ഒരു ടെർമിനലിന് അക്രോസ് ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെയുള്ള ബേസിലുള്ള കറണ്ട് വേരിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വേരിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയും മാറും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് മാറും. നമുക്കറിയാം ബേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് മാറും. ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബേസ് കറണ്ട് ഓൾസോ. സോ എന്താ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ബേസ് കറണ്ടിനനുസരിച്ചാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ കളക്ടർ കറണ്ടും മാറും. ഈ ബേസ് കറണ്ടിനനുസരിച്ച് കളക്ടർ കറണ്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന IC വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ IC വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡുവൽ കളർ LED കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മിനിമം കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ LED-യും ആവറേജ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറും, അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടും ഒരു ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെഡ് LED ആണ് അവിടെ ഡുവൽ കളർ LED-യിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, this simple circuit indicates the amount of power that goes to a loudspeaker. ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The dual color LED shows green at an applied power level of about 1 watt and 1.5 watt it glows orange, and above 3 watt it is bright red. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും? ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും 2 ടെർമിനലിന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ അല്ലെ. ഈ സ്പീക്കറിലേക്ക് എത്ര പവർ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് പവർ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദ സ്പീക്കർ. സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന പവർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ആർ കണക്ടിങ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കർ, ഓർ വി ആർ കണക്ടിങ് വൺ പാരലൽ കണക്ഷൻ or parallel circuit across this speaker, and we are having a voltage divider circuit that will divide this total voltage. ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. and we have a simple BC547 transistor. Okay, and a dual LED. Oh, what is the specialty of this dual LED is, if the current is very less, minimum current എന്തായിരിക്കും, അത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. മീഡിയം കറണ്ടിൽ അത് ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 3 കളറാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. സോ
ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? സോ ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഐ സി നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഐ സി ഈസ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഐ ബി. ബേസ് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഉള്ളത്. സോ ഐ ബി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് സ്പീക്കറിലേക്ക് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഈ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ടെർമിനലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വേരി ആക്കും അല്ലേ. അപ്പം വേരി ആകുമ്പോൾ ഐ ബിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഐ ബിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് എൽ ഇ ഡിയിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ കളറും ഓറഞ്ച് കളറും റെഡ് കളറും മാറി മാറി വരും. എങ്ങനെയാണ്? പവർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്. മിനിമം പവർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? ഗ്രീൻ കളർ വരും. മീഡിയം പവർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? ഓറഞ്ച് കളർ വരും. മാക്സിമം പവർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? റെഡ് കളർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത പല മൾട്ടിപ്പിൾ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിങ്ങിൽ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷ് സർക്യൂട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എഫ് പവറിന്റെ അങ്ങനെ ഹൗ ടു മെഷർ ആർ എഫ് പവർ. ഓക്കെ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ പവർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനുള്ളത്. സോ വിൽ റീഡ് ദാറ്റ് വൺ. The output power of an RF radio frequency or microwave system is a key determinant of its performance. അല്ലേ, ഒരു മൈക്രോവേവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ കീ പെർഫോമൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദിസ് റീസൺ സിഗ്നൽ പവർ ഈസ് മെഷർഡ് അറ്റ് എവറി സ്റ്റേജ് ഫ്രം ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടു മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. അപ്പം ആർ എഫ് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. Okay, we will see the circuit. Circuit അല്ല, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പോലെയാണ്. So here we have a sensor element and then an amplifier, filter, A to D converter, microcontroller unit and a display. Okay, so we have a RF sensor, then amplifier, filter, A to D converter, microprocessor unit and display. Okay, so what it will do means this sensor element will convert incoming RF signal to a DC low frequency voltage waveform around 100 nanovolt, which is then amplified and filtered. So what it will do, it's a special kind of sensor. The input is RF signal, and what it will do means based on the RF signal, it will produce output voltage based on the magnitude of RF signal. It will produce DC output voltage. Okay, what is the maximum magnitude of that 100 nanovolt? Okay, minimum voltage ilana adu produce cheyyunnathu. So then it is amplified by an amplifier and then later it is filtered. Filter enda unwanted signals ne okke adindathu remove cheythu vidum. Okay, in some configuration the signal bandwidth can be reduced to improve measurement sensitivity or increased to improve measuring speed. ഓക്കെ, അത് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും. അതല്ല, നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്താ പറയുക ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യും. സോ ദെൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് ദെൻ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് യൂസിങ് ആൻ A to D കൺവേർട്ടർ. അല്ലെ, ഇങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 100 നാനോ വോൾട്ടിലുള്ള സിഗ്നൽ വരും. ആ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഒരു A to D കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ വി ഹാവ് എ മൈക്രോ
processor which handles additional filtering and time averaging of sampled waveform. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇതിനെ സാമ്പിൾ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ, ഒന്നെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ഉള്ളിൽ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ സാമ്പിളിങ്സ് ഒക്കെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ, ഇപ്പം ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എത്രയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, തൊട്ടടുത്ത മൊമെന്റിൽ എത്രയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അത് റീഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് അടുത്തത് ഒരു വളരെ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ടോപ്പിക് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്, മൾട്ടിമീറ്റർ, ഓഡിയോ പവർ, RF പവർ. ഓക്കെ, മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ പവറും RF പവറും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RF പവറിൽ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, ഇതാണ് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സെൻസർ എലമെന്റ്, then an amplifier, filter, A to D converter and a microprocessor unit, then a display. Okay, so എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം സെൻസർ ഈ RF പവറിനെ എന്താ പറയുക, RF പവറിനെ വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 100 നാനോ വോൾട്ട്, ആ റേഞ്ചിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ 100 നാനോ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ഡു, ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ടു സം മില്ലി വോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിലേക്ക് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് എ ഫിൽറ്റർ, അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒരു അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. വി വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഡിജിറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇന്റേണൽ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ ആയിരിക്കും, മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായി വാങ്ങി കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. എത്രയാണ് വാട്ട്, RFന്റെ വാട്ട് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ dBm എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? ഒരാൾ മാത്രമേ റിപ്ലൈ അയക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ? അനുവിന്ദ്, അപർണ, ശിശിര, സൗമ്യ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അനുവിന്ദ്? കുഴപ്പമില്ല. ഇതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നല്ല കമന്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ ആ 3 ടോപ്പിക്ക് നമ്മളവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റഡ് ആയി പഠിക്കേണ്ടത്, ബാക്കി രണ്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ആണ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഫേസ്, ടൈം ഇന്റർവെൽ, ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റ്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അനലോഗിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ, കുറച്ച് പ്രിസൈസ്ഡ് ആയ മെഷർമെന്റ് തരും, റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റിന് ഉണ്ട്. റീഡിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റായി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. അനലോഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്, കോയിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇനി ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. കുറച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ്ങും ആവും നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫേസും ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ടൈം ഇന്റർവെൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഡിജിറ്റൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കറിയാം, ഒരു AC സിഗ്നൽ എടുത്താൽ ഇതിനെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഇതിനെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയും, T. ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ്? F is equal to 1/,
അല്ലേ? ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡിന് 1 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് 1 ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം, അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്രത്തോളം സൈക്കിൾസ് അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പം ചിലപ്പം ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു വേവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സൈക്കിളേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായി, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില വേവ് ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്കിൽ ഇപ്പം 2 സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്, മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. സോ ഇൻ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. വി ഹാവ് എ ഡിസ്പ്ലേ. എന്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവും, കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ചെക്ക്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ആണോ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിന്നിലാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് എ മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏത് ഗേറ്റ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്? ആൻഡ് ഗേറ്റ് പോലെയാണ് ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ കൗണ്ടർ. ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൗണ്ടർ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിക്കേഡ് കൗണ്ടർ, റിംഗ് കൗണ്ടർ, ജോൺസൺ കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ ഗേറ്റ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്, അല്ലേ? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ. ഒരു ടൈം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ നമുക്കുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നലും ടൈം ബേസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് റീസെറ്റ് ആ ഒരു മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഒരിക്കൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്, ആ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ റീസെറ്റ് ആവും, പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിലൂടെ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെൻ ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ 1 ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് 0 ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ കൗണ്ടർ. ആ പൾസിനനുസരിച്ച് പൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക? പൾസ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൻ ഗേറ്റ്, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു AC സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഈ AC-നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് DC ഇക്വലന്റ് ആക്കി മാറ്റണം, ഒരു പൾസ് പോലെ ആക്കണം, അല്ലെ? അതാണ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ കൊടുത്തു? ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ വി ഹാവ് എ ടൈം ബേസ് ഡിവൈഡർ. ഈ ഡിവൈഡർ നേരത്തെ ടൈം ബേസ് ഓസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈം ബേസിലേക്ക് മാറ്റും. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം 10 kHz ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് kHz റേഞ്ചിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 kHz ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1 kHz റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മെഷർമെന്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും.
ഓക്കെ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഞാനൊരു AC സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. സോ വാട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിങ് എന്താ ചെയ്യുക, അതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു പൾസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് ടൈം ബേസ് ജനറേറ്റർ വിൽ ഡു, അതൊരു പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും, അടുത്ത പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരും. ഇതിന്റെ ഡബിൾ അല്ല, നേരത്തെ ഓൺ ടൈമിന് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. നൗ ശ്രദ്ധിക്കുക, മെയിൻ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടൈം ഇന്റർവെല്ല് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ. ഇപ്പം 1 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ടൈം ബേസ് ജനറേറ്റർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റായ ഉടനെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആൻഡ് ഗേറ്റിന് 2 ഇൻപുട്ടും 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആൻഡ് ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അല്ലേ. 2 ഇൻപുട്ടും 1 ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആൻഡ് ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരും. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം സോറി, നെഗറ്റീവ് വേണ്ട, ഡിജിറ്റൽ ആണ്, 0 1. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സിഗ്നൽ, അതായത് ഈ AC സിഗ്നൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷനിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 പൾസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റായ ഉടനെ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയി അല്ലെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് ഹൈ ആയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ 2 പൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത്, നമ്മൾ AC ഇൻപുട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 2 പൾസ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ അതായത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ 2 ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ടും 2 ഗേറ്റിന്റെ 2 ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയി. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു കൗണ്ട് പോകും. അത് കൗണ്ട് ചെയ്തു. വീണ്ടും എന്തായി, ഈ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയി, കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അടുത്തത് ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഹൈ ആയി, അപ്പം വീണ്ടും 1 ആയി. അപ്പൊ അതിനെയും കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1 മാറി ഇപ്പൊ 2 ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് ടൈം ബേസിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് വരുന്നതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 പൾസ് നമുക്ക് 2 കൗണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു 2 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ AC സിഗ്നൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 3 പൾസസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ബേസിൽ സപ്പോസ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക്, അതായത് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത പോസിറ്റീവ് എൻഡ് വരുന്നത് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ടോട്ടൽ 3 പൾസ് വരാനുള്ള ഡ്യൂറേഷനും 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എന്താണ്, ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് 1 ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹൈ അല്ലെ. ഈ ഒരു പൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണ്.
ആ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അടുത്ത ഇൻപുട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മറ്റേ ഇൻപുട്ട് അത് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്, 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്, അല്ലെ? ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചാണ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു പൾസാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും. ആ സമയത്ത് കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്റർ 1 കൗണ്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ടു കൗണ്ട് 1. ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ടൈം വന്നു, സെക്കൻഡ്, അതായത് ഹൈ പൾസിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ആയി, അപ്പോൾ 0 ആയി, അല്ലെ? അപ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും 0 ആണ്. അപ്പോൾ കൗണ്ടിങ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. വീണ്ടും ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ തന്നെയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി. അപ്പം രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആണ്, മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ വീണ്ടും കൗണ്ട് ചെയ്തു 2, പിന്നെ ലോ ആയി, പിന്നെ അടുത്ത പൾസിൽ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്തു 3. അപ്പം ഇപ്പോൾ കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ 3 കിട്ടി, കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പൊ 3 ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? 3 സൈക്കിൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൗണ്ട് അത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളറാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പൾസിന്റെ 1 മില്ലി സെക്കൻഡുകളിൽ 3 പൾസ് വന്നിനെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു പൾസിന്റെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 1 മില്ലി സെക്കൻഡിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്താണെങ്കിൽ 3 സൈക്കിളാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്ര സൈക്കിൾ വരും, അല്ലെ? അതിനെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലെ? 1 മില്ലി സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 10⁻³ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് 3 കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതിനെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡയഗ്രാമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു 2 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ഇവിടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടൈം ബേസ് എന്നുള്ള സിഗ്നല്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ട്രിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് പൾസാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വേറൊരു മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ഈസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ടു ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് 3 decimal place. ഓക്കെ, ആക്യുറസി ഡിപ്പെൻസ്, അത് നമുക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് മാറും. So it count number of event occurring within the oscillations during a given interval of time. As the present period get completed, the value of counter display on the screen and counter resets to 0. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക, റീസെറ്റ് ചെയ്ത് 0ലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായ മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, അത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാരണം അടുത്തത് ഫേസിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ ഇതും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.